आप लिहो तुम कथा। सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ दोहरा। सुनत कृपाल कृपाल जुत दिल वालन की गाथ। मूड नुरंग प्रसंग को उन बूझो तिन साथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, जिनके भाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे। आप जी वड्डे भागां वाले हो, जो गुरु साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च बैठ करके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज दे गुरता गद्दी नशीनी का प्रसंग सरवण कर रहे सी। और आप जी ने सरवण किया जदों दिल्ली दीयां संगतां आईयां, भाई लखी शाह बनजारे का परिवार आया, उन्हां कोलों सतगुरु जी ने दिल्ली के हालात पूछे तो उन्हां सेवकां सिखां बनजारियां ने दस्सिया, महाराज दिल्ली विच सब लोग बादशाह के प्रभाव करके डर गए सन और कोई भी बाहर नहीं सी निकलिया। सारे गुरु पातशाह तो बेमुख हो गए। महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस वेले बचन किया, ऐसा पंथ चलावांगा जिहड़ा लखां विचों कल्ला पछाणिया जावे। महाराज सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी च भी बचन आन, दुहूं पंथ मैं कपट विद्या चलानी, बहुर तीसरा पंथ कीजा प्रधानी। जगह सिंह जोधे धरै नील पेशा। ऐसा स्वरूप खालसे नूं देंगे जिहड़ा लखां करोड़ां चों वखरा पछाणिया जाएगा। सो खालसा जी महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने दिल्ली के सिखां तो बहुत कुछ पूछया। उन्होंने दसिया, महाराज सुन के की बचन करते हैं, प्यार नाल सरवण करी। आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा। सुनत कृपाल कृपाल जुत दिल वालन की गाथ। महाराज कलगीधर पातशाह कृपालू सतगुरु जी मामे कृपाल दे समेत दिल्ली वालियां तो दिल्ली दे हालात सुन रहे सन। मूड नुरंग प्रसंग को पुन बूझो तिन साथ। फिर पापी औरंगजेब की बात सिखां तो पूछी है। जो पई ताने शाह जो दखण केरा। जो ताने शाह दखण का सूबेदार है, हैदराबाद निजाम हैदराबाद गोलकुंडे के किले विच रहिंदा है। क्यों कर भयो ताहे संग बैरा। उहदे नाल औरंगजेब की दुश्मनी क्यों पई है। किस कारण ते कीन चढ़ाई। किस कारण करके औरंगजेब ने दखण वल चढ़ाई की है। ये प्रसंग पुन देहो सुनाई। ओ प्रसंग भी दसो भाई सिखो। बंद हाथ बोले दिल वाली। दिल्ली वाले सिख हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, सुनो प्रभु तुरकेश कुचाली। हे गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी सुनो, पापी औरंगजेब जड़ियां भैड़ियां चालां चल रहा है। महा बेकीमत एक जवाहर। एक बड़ा बेशकीमती हीरा है, बहुत महंगा जवाहरात है जिहदा कोई मुल नहीं पा सकता। ताने शाह निकट दुत जाहर। वो हीरा ताने शाह निजाम दे कोल, दखण दे निजाम हैदराबाद दे कोल है। छाप अपनी मह सुराखत। वो इन्ना महंगा हीरा है, उस नूं हर वेले अपनी छाप दे विच पा के रखदा है। तिस लैबे हित एह भलाखत। औरंगजेब नूं कितों उस दी महिमा दा पता लग गया भी उत्थे बड़ा कीमती हीरा है। निजाम हैदराबाद दे कोल है। औरंगजेब दा मन लालच विच आ गया भी ओ हीरा मैं लेना है। एक जौहरी खोजियो ऐसो। औरंगजेब ने एक ऐसा जौहरी लभ्या, ऐसा जौहरी जिहड़ा हीरियां दी परख करन दे विच बड़ा माहिर सी, बड़ा सियाणा जौहरी सी, उस नूं अपने नाल मिलाया है। परखन मह को नह तिस जैसो। कहंदे उस जौहरी वर्गा पारखू हिंदुस्तान विच होर शायद ही कोई होवे। इन्ना कीमती हीरियां दा ओह भेती है, चंगे चंगे जवाहरातां दा मुੱਲ पाण वाला है, जौहरी है। करत पार खाबरिंद जवाहर। ਉਹ बड़े बड़े हीरे आ, मोतियां रत्ना जवाहरां दी परख करदा है। खानदानी जौहरी है,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। जानत सब की कीमत जाहर, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀਰਿਆਂ, ਮੋਤੀਆਂ, ਰਤਨਾਂ, ਜਵਾਹਰਾਂ, ਪੰਨਿਆਂ, ਸਬਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ऐसो कहो बनहु व्यापारी। ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਵੀਂ गमनो दखन की जह त्यारी। ਤੇ ਦੱਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਨੇਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ मुलाकात करता ने शाहू। ਔਰ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। खोह जवाहर तिस कर माहू। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਛਾਪ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਛਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਆਂਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੌਹਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। परखो के तक कीमत केरो। ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। निज बुद्धि करनी के हेरो। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ। चलियो जौहरी आए समानी। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਜੌਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ अदक दरब ले त्यारी ठानी। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। सगरो मार्ग उलंघ्यो जाए। ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। पहुंच हैदराबाद सो थाए। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। केतक दिन तह फिरता राखी। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ करे जतन मिलबे अब लाखी। ਔਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਸਲ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟੱਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ। ਸੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। खर्चो धन उमरावन दीन। ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਬਹੁਤ, ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਵਾਓ। मुलाकात ठहरावन कीन। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ हैदराबाद तानाशाह दे नाल मुलाकात नियत करवा लई वस्त अनूठी लेकर गयो और ओदे वास्ते दरबार विच नजराना देण लई वधिया वधिया बड़ियां बड़ियां कीमती अनूठियां वस्तुआं लैके गया। कदम 50 फर्क ठहरियो और 50 कदम दी दूरी ते खलोना सी। निजाम दे बिल्कुल कोल नहीं जा सकदा। निजाम उत्ते तख्त ते बैठा है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਉੱਥੇ 50 ਕਦਮ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਝੁਕ ਕੇ। ਮਿਲਿਓ ਸਾਹੂ ਸੋ ਬਹੁ ਮਤ ਧਰੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ हैदराबाद ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਉਭਾਰਿਓ ਹੱਥ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਤਿਸਮੈ ਰਤਨ ਮੁੰਦਰੀ ਸਾਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਮੁੱਲ ਆਂਕਣਾ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਪਰ ਕਰ ਮੂਛਨ ਪਰ ਫੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਤਬੈ ਜਵਾਹਰ ਤਿਸਨੇ ਹੀਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਹੀਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਂਕਿਆ। ਜਾਮਾ ਹੁਤੋ ਜੋਹਰੀ ਗਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿਹ ਪ੍ਰਿਤ ਬੰਬ ਆਨ ਤਿਹ ਪਰੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 50 ਕਦਮ ਦੂਰ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਖਿਲਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਪਰਖਿਓ ਨੀਕੋ। ਉਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਲ ਤੋਲ ਜਾਣਿਓ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ। ਉਹਦਾ ਮੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੋਲ, ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸਲਤਨ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਉ ਨਾ ਇਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪੁਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੋਲਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮੂਲ। ਇਹ ਅਣਮੁੱਲਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਵਾਦਸ ਰੰਚਕ ਭਰ ਲੱਖ ਤੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਰੱਤੀ ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਨਿਜ ਬੁੱਧ ਬਲ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਮੋਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਜੌਹਰੀ ਬਹੁ ਬਿਸਮਾਨਾ। ਔਰ ਜੌਹਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਵੇਖੇ ਐ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਕ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਹਰ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਹੈ ਏਕ ਜੋਤੀ ਜਿਸ ਜਾਹਰ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਤਨੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦਾ। ਪਰਖਨ ਪਿਖਨ ਕਾਜ ਨਿਜ ਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੋਲ ਤੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਹੀਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਮੇ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਖ ਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਚਮਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 50 ਕਦਮ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਕਦਮ 55 ਤੇ ਸਭ ਜਾਨਾ। 50 ਕਦਮ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਤਕ ਤੋਲ ਅਰ ਮੂਲ ਮਹਾਨਾ। ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਵੀ 12 ਰੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਰ ਸਲਾਮ ਕੋ ਬਾਹਰ ਆਇਓ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਗਮਨ ਕਰਨ ਕੋ ਪੁਨ ਲਲਚਾਇਓ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਪੰਥ ਧਰ ਤੂਰਨ ਸੋਏ। ਉਥੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ ਬਿਲੰਬਿਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਿਲਿਓ ਨਰੰਗੇ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ। ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਉ ਜਵਾਹਰ ਪਰਖਨ ਠਾਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਹੀਰਾ ਮੈਂ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਗੁਣੀ ਸਲਤਨਨ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਨੋ ਕੀਮਤ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਦਮ 55 ਖਰੇ ਨਿਹਾਰਾ। ਮੈਂ 50 ਕਦਮ ਦੂਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਮ ਜਾਮੇਦਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਵਾਦਸ ਰੰਚਕ ਤੋਲ ਤਿਸੀ ਕੋ। ਔਰ 12 ਰੱਤੀ ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਹੈ। ਨਿਰਣੈ ਕਰੋ ਪਾਏ ਜਬ ਨੀਕੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਰੰਗ ਲੈ ਬੇਲਲ ਚਾਵਤ। ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮਨ ਲਲਚਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਨਾ ਓਜ ਤੇ ਸੋ ਕਿਮ ਪਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਓਜ ਦੇ, ਬਿਨਾ ਬਲ ਦੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਬਿਨਾ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਚਾਹਤ ਰਹਿਓ ਬਿਤਿਓ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਇਓ ਨਿਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਰੰਗਾ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਜੋ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਨ ਮਨ ਮੂੜਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਅਪਜਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਬ ਦੱਖਣ ਕੋ ਗਇਓ ਅਰੂੜਾ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀਵਤ ਆਏ ਕਿ ਤਹ ਬਿਨ ਸਾਈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਓ ਨਹੀਂ ਅਬ ਆਮਨ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100-125 ਮੀਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਚੀ ਕਬਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੂਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਰੂਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਆਜ਼ਬੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਿਰਫ ਨਿਆਜ਼ ਬੋਝ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਛਾਂਦਾਰ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਕੋ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਣਗੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਵੇਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਵੇਗਾ। ਬੈ ਕੋ ਭੋਗ ਜਾਏ ਜਮ ਧਮਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਰਿਸਿਓ ਬਸਿਓ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਥਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਸਣ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਪੱਕੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਪਤ ਨ ਦੇਤ ਨਕੇਤ, ਉਹ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਥੋੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਗਲ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਅਚੇਤ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸੌਂ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸਭ ਸਭਾ ਬਚਨ ਗੁਰ ਕੇਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਬੰਦਹ ਨਿਮਰ ਹੋਏ ਤਿਸ ਬੇਰੇ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਗਤ ਲਖੀ ਨ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਲਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਰ ਵਰਾਂਦੇ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਵਪੁਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਅਨਵਾਵੇਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਲਾਹੌਰੀ ਕਮਾਨਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਨ ਕਾਨ ਲਗ ਬਾਣ ਚਲਾਵੇਂ, ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਖਾਕ ਤੋਦਾ ਸੁਧਰਾਏ, ਖਾਕ ਤੋਦਾ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਕ ਤੋਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਰ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਂ ਓਜ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਕੁਵਾਦਾ ਐਚਨ ਕਰੈ, ਪਰ ਕੁਵਾਦਾ ਐਚਨ ਕਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਨੌ ਟੰਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ। ਬਾਰ 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 ਕਸ ਧਰੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਥੱਕਣ ਨਾ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦਰਾਜੀ ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧਰਹਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਤੱਕ ਮਾਰੈ, ਔਰ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਓਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਰੀਰ ਆਨੰਦ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਓਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅੱਜ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਚਾਰ ਹੋ ਵਧੈ ਬਿਲੰਦ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 11 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਸੋ ਅਬ ਆਏ ਹਰਖ ਧਰਨ ਤੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੀ ਤਨੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨਾਮ ਸੁਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ। 5 ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸਕੇ ਉਪਜੇ ਨੰਦਨ ਪੰਚ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਧਰਮੇ ਖੋਸਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਬੀਰ ਗੁਣ ਗਨ ਜਿਨ ਸੰਚ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਭਰਾ ਮਹਾਂਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ। ਅਬ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਬੰਦਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਬ ਕੇ ਆਨ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੂਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸੋ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਟਿਕ ਰਾਖੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਵਿਦਿਆ ਮਹਿ ਬਲਾਖੇ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਬਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੇ ਨੰਦਨ ਦੋਏ। ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ 2 ਪੋਤਰੇ, ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਰਹਿਬੇ ਲਗ ਸੋਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਬ ਕਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਹਿ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਚੇ ਰਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਥਾਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੁਹਾਣੀ ਸਨ ਦੋਵੇਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਲਗਭਗ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਢਿਗ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਫਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਕਰੈ ਬੰਦੂਕਨ ਕੇਰੀ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸਲੇ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਗੁਲਕਾ ਹਤੈ ਲੱਛ ਦੇ ਗੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਖ ਪਿੱਖ ਕਲਗੀ ਧਰ ਹਰ ਖਾਵੇਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨ ਪੁਨ ਚਲਵਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਗਹਿ ਸਭ ਹੱਥਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਨ ਤਾਨ ਛੁੱਡੇ ਬਲ ਸਾਥਾ। ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਢਿਗ ਕਿਰਪਾਲ ਮਾਤੁਲ ਨਿਤ ਹੀ ਰਹਿ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਹਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇਤ ਬੜੇ ਰਹਿ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ। ਹੈ ਅਰੂੜ ਕਬ ਵਹਿਰ ਸਿਧਾਰੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਮਰ ਗਹਿ ਪਰਮਾਏ ਪ੍ਰਹਾਰੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਬਰਛੇ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ। ਕਰਹਿ ਪਲਾਵਨ ਵੇਖ ਮੈਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਕਵਾਇਦ ਤੁਪਕ ਕਿਰਪਾਨ। ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇਗਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਕਵਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਰੈ ਜਹਾਂ ਬਿਲੋ ਕਹਿ ਛਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬਹੁ ਅਖੀਰ ਕਰਹਿ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਲਕ ਜਾਤੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰੋਧਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰੋਹਤ ਸੀ। श्री हरगोबिंद संगी जोधा ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ। दया राम नंदन तिस केरा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਤੀ ਮਲਕ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਰਨੈਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। आयुध विद्या करह बडेरा ਜਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਧਨੁਰਵੇਦ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤੀ ਮਲਕ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਾ ਪੁਰੋਹਤ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। गुर आगमन आनंदपुर जाना ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। मिलके आसिख बाद बखाना ਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਤਾਚਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। भई प्रसन्न बिलोकत ताही ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। राख्यो सादर अपने पाही ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਿਆ। निकट पितामे के भट जोई ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, तिनके सुत पोता होए कोई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਧੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੂਲਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਸਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। दिखे गुरु प्रताप उचेरा ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। शस्त्रन सो अभ्यास बडेरा ਔਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। आए समीप निमर सिर होए ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 18 ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 25 ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। प्रथम बार ताप अख है सोए ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। सुन सब को गुरु धीरज देत ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कर दरमाहा ਢਿਗ ਰੱਖ ਲੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲਗ ਦੀਰਘ ਜੋ ਗੁਰ ਢਿਗ ਰਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰਜਤ ਪਣ ਕਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਭੀੜ ਹੋਤ ਅਧਕਾਈ ਔਰ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਹੇਤ ਜੀਵ ਕਾ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ ਰੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕੇ ਚਿਤ ਢਿਗ ਰਹੈ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੈ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਤੈ ਕਦੀਮੀ ਗੁਰ ਘਰ ਕੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਆਨ ਮਿਲੇ ਕੀਏ ਡੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੇਵਕ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਜਥਾ ਪਿਤਾਮੇ ਸੈਨ ਬਣਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਤਥਾ ਸੁਭਟ ਰਾਖੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿਮਹੀ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਓ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਬਿਰਧਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੋ ਦੀਰਘ ਅਭਿਆਸਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਕਰਾਵੇਂ ਪਿਖਹਿ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹਯਨ ਅਰੂੜੈ ਵਹਿਰ ਸਿਧਾਵੇਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਾ ਰੀਤ ਫੰਧਾਏ ਪਲਾਵਹਿ, ਉਹ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਦੁੜਕੀ, ਕਦੀ ਰੇਬੀਆ, ਕਦੀ ਰਵਾਲ, ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਰਵਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਨ ਕਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਬਾਨਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਟੰਕਾ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਕਰਹਿ ਦਿਖਾਵਨ ਹਤਹਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੂਮਰ ਤੁਪਕ ਸੋ ਤੇਗ ਤਮਾਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਰਛੇ, ਤੇਗਾਂ, ਖੰਡੇ, ਤਮਾਚੇ, ਤਮੰਚੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਹਿ ਗੁਰ ਸਾਚਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।